Dear students, welcome. Today we are going to see W.B.Yeats' next poem. In the first, we have seen Eliot's Easter 1916, and now today we are going to see his very well known, well acclaimed, well admired poem, The Second Coming. Now, this poem was first published in the American magazine The Dial in November 1920, and it was included in the volume later on entitled Michael Robarts and the Dancer in 1921. Now, before going towards the actual lines, actual poem, let us see the atmosphere that was there when Yeats wrote this poem in 1920. Now see, when Yeats wrote this poem, he was puzzled, disturbed, frustrated by violence displayed by event after event. What are those events? In his first poem, Easter 1916, we have seen how the Irish Civil War took place, how many of the people they were caught, put to death. There was a lot of bloodshed that we have seen in detail in his Easter 1916. And afterwards, the second event that influenced his mind a lot, and that was the European Great World War of 1914. And he really felt that the times were out of joint. Now today, we are also thinking like Yeats. In these days of pandemic, when we are all shut in our homes, the schools, colleges, markets, everywhere, everything is shut down, and we are introduced with a new word that is called as lockdown. We are locked down, we are very much afraid. We are very much afraid to even meet people. And such was the conditions in those days when Yeats wrote this poem. Now, Yeats has his own philosophy, and the history of those years when he wrote this poem, he used to feel that a new age in the world's history was going to begin. After incident after incident, he really started feeling that a full circle of the wheel, that is, the moon corresponds in time to approximately 2000 years, and now 2000 years period is about to end. And at the beginning of each one of such new era, a kind of new dispensation is announced. And such were the incidents. Those were seen in the history of the world. And when Yeats wrote this poem, at that time, he was in such a gloomy state of mind. He was utterly disappointed
by the widespread murder, bloodshed that was taking place in Ireland and in the world as well. आपण W.B. Yeatsची ईस्टर 1916 ही कविता बघितली आणि त्याच्याच सिरीजमधली असणारी किंवा त्याच्याच नंतर येणारा जो काळ आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी द सेकंड कमिंग नावाची कविता लिहिलेली आहे. ही कविता लिहिली 1920मध्ये आणि ज्यावेळेस ही कविता लिहिली त्यावेळेस ईस्टर 1916ची जी रक्तरंजित क्रांती झालेली होती आयर्लंडमध्ये, त्याच्यानंतर युरोपमध्ये 1914 ते 1918 या कालखंडात जे 1919 त्या कालखंडामध्ये पहिलं महायुद्ध लढलं गेलं. तेव्हाचा जो नरसंहार आहे, तेव्हाची जी भीती आहे, ती सगळी जेव्हा ईट्सनी बघितली, त्याच्या त्या उद्विग्न झालेल्या मनस्थितीमध्ये त्यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. पुष्कळदा असा प्रश्न विचारला जातो की लिटरेचरचा उपयोग काय? व्हॉट इज द यूज ऑफ लिटरेचर ॲक्च्युअली? की सायन्स, टेक्नॉलॉजी या सगळ्या गोष्टींमुळे तुमचं आयुष्य समृद्ध बनतं असा एक समज असतो आणि मग लिटरेचरचा अभ्यास का करायचा? की हे लिटरेचर नेमकं माणसाला काय मिळवून देतं? तर भलेही तुम्ही सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये मागे पडलात तरी चालेल, पण माणूस म्हणून जगत असताना जी अभिव्यक्ती, जी काही भावनिक आंदोलनं आहेत तुमची, ती व्यक्त करता आली पाहिजेत आणि त्याचं आदान प्रदान हे झालं पाहिजे. तर माणसाचं जगणं कुठंतरी सुसह्य होतं. वेगवेगळ्या गोष्टींचा शोध, आपण म्हणतो की 19वे शतक हे दॅट वॉज द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन अँड एव्होल्युशन. खूप प्रकारच्या क्रांती उत्क्रांतीचा कालखंड आहे हा. आणि या सगळ्यामध्ये औद्योगिक क्रांती ही एक मुख्य क्रांती आपण बघतो जगाच्या इतिहासामध्ये. मग हे सगळं बघत असताना या सगळ्या औद्योगिकरणाच्या, तांत्रिकतेच्या, विज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये कुठंतरी मग असं वाटण्याची शक्यता असते की लिटरेचरला इतकं महत्त्व देण्याचं कारण काय? की टेक्नॉलॉजी असेल, रोजगार उपलब्ध करून देते, साहित्य काय करून देतं? आपण बघतो साहित्यिकांची काही वर्षांपूर्वीची जी काही स्थिती होती ती आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने ज्ञात आहे. आज जरी काळ बदललेला असला, वेगवेगळे अवॉर्ड्स असले आणि वलयांकित लेखकांचा जमाना जरी आलेला असला तरीसुद्धा की लिखाणाच्या आधारे उपजीविका हे काहीसं अचंबित करणारं मागच्या काही वर्षांमधली गोष्ट होती. आणि म्हणून की जेव्हा जग एका विशिष्ट अशा आजची परिस्थिती आपण बघतो आहोत, आपण सगळे लॉकडाऊनच्या अवस्थेमध्ये आहोत, आपण घरांमध्ये बंद आहोत, घराच्या बाहेर पडण्याची भीती आपल्याला वाटते, लोकांना भेटण्याची भीती वाटते की एका विषाणूंनी आपल्याला इतकं उद्विग्न करून सोडलेलं आहे. आणि तशीच परिस्थिती ज्यावेळेस ईट्सनी ही कविता लिहिली त्यावेळेस जगामध्ये असलेली दिसून येते. कारणं काहीशी वेगळी आहेत निश्चित, परंतु तीच उद्विग्नता, तीच भीती ही वेगळ्या प्रकारे ईट्सनी आपल्या या द सेकंड कमिंगमध्ये सांगितलेली आहे. आता ईट्सची एक स्वतःची अशी फिलॉसॉफी आहे की इट्स हॅज हिज ओन फिलॉसॉफिकल आयडिया. And what is that idea? He believed that the process of history has always been a cyclic one. And he compares the movement, now when we read these lines, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosened upon the world. The blood deemed. Now see, this poem consists of 22 lines, right? And divided into 2 stanzas. I have divided here in these slides in 3 stanzas, in 3 sections we could say. And
In two verse paragraphs, the one or the first of 8 lines and the second is of 14 lines, and the poem opens as if it were in the midst of a vision. Now, a poet sees a vision of a widening gyre. What vision he sees? He sees a vision of a widening gyre, and which has the effect of broadening the thing going round and round and at the top speed. Now we will see the poem line by line. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosened upon the world. The blood-dimmed tide is loosened, and everywhere the ceremony of innocence is ruined. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. The concluding lines of this paragraph, this stanza, could be applied to any age of anarchy. Now see, in the beginning, as the poem begins, the poet sees a vision and expresses it, and as if he is in a trance, ज्याला आपण समाधी अवस्था म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये माणूस झोपलेला नाही आहे, निद्रिस्त नाही आहे आणि जागृत पण नाही आहे, आणि त्याला काहीतरी एक दिसतं आहे त्याच्या मनःचक्षुंसमोर. And in that condition of trance, he sees a gyre rotating rapidly round a fixed center. एक खूप मोठं असं कोन किंवा व्हील असल्यासारखं एक त्याला चित्र विजन समोर डोळ्याच्या दिसतं आहे. And what type of vision it is? Now this widening gyre, this wide gyre is rotating round and round and round and at a very top speed, as if here Yeats feels that as if it is the indication, it is the signal towards a change of civilization and age. Now what happens in the period of its own moving round and round, the circumference gradually widens. It widens, and ultimately poet feels that the center fails to control its movements. Break nahi hai itha kutlaच. The center which is holding that gyre, holding that wheel, as if the center has lost its control. And what happens when the control is gone, when the control is no more, what happens? Disintegration sets in. की मग तेव्हा काय होतं? Disintegration. Things start falling apart. Things start falling apart. And now see, here in this first stanza, the poet uses the words the falcon. आता दोन गोष्टींचा उल्लेख इथं आहे. एक आहे फाल्कन, दुसरा आहे फाल्कनर. इथे पुढच्या भागामध्ये या स्लाइड्समध्ये मी तुम्हाला त्याचे काही आता इथं अ जायर, व्हॉट इज अ जायर? अ जायर इज अ spiral cone shape and part of its complicated view of mysterious historical forces. अर्थ दिलेला आहे. आता इथं फाल्कन म्हणजे काय आहे? These are two symbols used by Yeats in this first stanza, falcon and falconer.
Now Yeats places the falcon front and center in the opening lines of this poem to represent humanity's control over the world. आता हे काय कशाचं प्रतीक आहे, काय दर्शवतं हे? ह्युमॅनिटीज कंट्रोल ओव्हर द वर्ल्ड अँड ही सेज नाव द कंट्रोल इज नो मोर. आता ते कंट्रोल हरवलेलं आहे. द फॅक्ट दॅट अ फाल्कन कॅनॉट हिअर इट्स मास्टर द सिम्बोलायझेस अ लॉस ऑफ कंट्रोल. आता बघा, हे फाल्कनी काय आहे? आता हे फाल्कनी is a practice that goes back thousands of years and involves people training birds to prey to follow instructions. फाल्कन म्हणजे खरं तर बहिरी ससाणा. आणि इथे राईट, आता हे तुम्ही सगळं डिटेलमध्ये वाचालच नंतर, पण या कवितेमध्ये आता आपल्याला कसा अर्थ अभिप्रेत आहे बघा. नाऊ द पोएट सेज हिअर, लेट्स गो बॅक. Here the poet says the falconer has lost control over the falcon. एक ट्रेनर आहे आणि एक पक्षी आहे, त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन असतं, त्यांच्यामध्ये एकमेकांची एक विशिष्ट अशी अंडरस्टँडिंग असते. फाल्कनरना माहिती आहे, त्यांनी ट्रेन केलेलं आहे त्या फाल्कनला. पण आता इथं कवी काय सांगतो आहे आपल्याला? द फाल्कनर हॅज लॉस्ट कंट्रोल ओव्हर द फाल्कन विच डज नॉट हिअर द फाल्कनर्स कॉल. Now the falcon cannot hear the falconer, maybe because of the distance. The distance is such great that the falcon cannot hear the call of falconer, means the touch is lost. म्हणजे पूर्ण कम्युनिकेशनच आता तिथलं संपलेलं आहे. Now the center cannot govern, means the falcon cannot govern, the falconer cannot govern the falcon. म्हणजे आता तो फाल्कनर जो आहे तो त्या फाल्कनला कंट्रोल करू शकत नाही. आता तो पलीकडे गेलेला आहे कंट्रोल करण्याच्या. म्हणजे आता इथं काय म्हणायचं आहे? द फाल्कन्स लॉस ऑफ कॉन्टॅक्ट इम्प्लाइज मॅन सेपरेशन फ्रॉम एव्हरी आयडियल ऑफ हिमसेल्फ अँड हॅज एनेबल्ड हिम टू कंट्रोल हिज लाईफ. आता माणसाचं आयुष्य कंट्रोल करणाऱ्या काय काय गोष्टी आहेत? अगदी आपण सुरुवातीचा कालखंड बघितला, अगदी नाटकाची किंवा ड्रामाची सुरुवातच आपण बघितली, तर त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगितलेलं आठवत असेल की कशा पद्धतीने चर्चमध्ये काय चालायचं, माणसाचं मनोरंजन व्हायचं कशामध्ये फक्त, तर बिब्लिकल स्टोरीज आणि आपल्या इकडं जर असेल तर पोत्या पुराणांमधल्या कथा, की ज्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला कोड ऑफ कंडक्ट दिलेला असायचा की माणसांनी कसं वागलं पाहिजे, कसं वागलं नाही पाहिजे. म्हणजे काय आहे? दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच कंट्रोल ह्युमन बिहेवियर, ह्युमन लाईफ. अँड व्हॉट आर दोज थिंग्स? मे बी रिलिजन, फिलॉसॉफी ऑर पोएट्री, आणि पोएट्रीच्या माध्यमातून सांगितलं गेलेला धर्म आणि तत्त्वज्ञान. पण आता हे सगळं संपत आलेलं आहे. नाव इट इज इम्पॉर्टंट टू सी दॅट देर इज अ ब्रेक with every traditional tie. These are the ties. Those try to hold human behavior, and in a way the world or the activities in the world go controlled and peaceful. But now the control is no more. Every traditional tie is broken now. And it also means that the emotion has separated from the intellect. म्हणजे जे गायडिंग प्रिन्सिपल आहे माणसामधलं तेच आता लॉस्ट झालेलं आहे, तेच हरवलेलं आहे, असं ईट्सला या फक्त 2 ओळीच्या माध्यमातून बघा ईट्सनी किती छान अर्थ आपल्याला सांगितलेला आहे. की जी त्यावेळेसची परिस्थिती होती अनागोंदीची, केऑस ज्याला आपण म्हणू, एनार्की ज्याला आपण म्हणू, ज्याला अनागोंदी असा शब्द आहे मराठीमध्ये. और इट मे मीन दॅट देर इजंट एनी काइंड ऑफ नॉलेज विच कुड गाईड और एनी टाईप ऑफ स्पिरिच्युअल इन्फ्लुएन्स हॅज गॉन. की कसलंच तत्त्वज्ञान माणसाच्या
वागण्यावरती जे होल्ड करणारं होतं ते सगळंच आता नाहीसं झालेलं आहे. आणि याच्यासाठीची पार्श्वभूमी काय आहे तर 1916मध्ये असलेली रक्तरंजित क्रांती असेल, पहिलं महायुद्ध असेल आणि तत्सम अजून इतर घटना असतील, तर त्या सगळ्याचा ईट्सच्या मनावरती होणारा परिणाम. Again, let us move on. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosened upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drawn. आता बघा, as a result of this separation of Falcon and Faulkner, what happens? Because as there is no control, there is a break from intellect, from knowledge, from spiritualism, and the result, what is the outcome? It has caused disruption, convulsion. The center therefore cannot hold, and force of disorder is there. की हे इतकी रॅपिड मोशन आहे, रॅपिड मूवमेंट आहे या जायरची, दॅट इट क्रिएट्स anarchy, it creates confusion like situation everywhere. And it says again, mere anarchy is loosened upon the world. आता इथं loosed काय आहे याचा अर्थ? finally conveys that there isn't any kind of controlling force. सगळंच लूज आहे आता, लूज्ड. सगळंच कंट्रोल आता नाहीसं झालेलं आहे. द सेंटर कॅनॉट होल्ड, अँड दॅट इज वाय देर इज अ गॅदरिंग फोर्स ऑफ एनार्की एव्हरीवेअर इन द वर्ल्ड. एव्हरीवेअर देर इज एनार्की बिकॉज ऑफ मॅन सेपरेशन फ्रॉम knowledge, separation from religion, separation from philosophy, separation from spiritualism, and total surrender, total acceptance to materialism only. And the result is like this. Here he says the ceremony of innocence is drowned. म्हणजे काय आहे? The traditional and peaceful way of life which was full of purity and innocence, that is no more now. And the best lack all conviction. कसलीच शांतता, कसलाच आश्वस्तता ही नाही आहे आता. while the worst, आणि वर्स्ट काय आहे याच्यामध्ये तर ते that is all powerful. Everywhere there is violence, bloodshed, as the center cannot hold, as there is no control, and as anarchy is let loose in the world, what is the result? That the finer qualities are destroyed. The beauty, the peace, that is gone forever, he feels. The qualities, the finer qualities are destroyed everywhere. The traditional way of life that was there, that is now no more. ज्या गोष्टींमुळं एक इनोसन्स होतं, जगण्याला एक पावित्र्य होतं, तेच आता सगळं नाहीसं झालेलं आहे, असं इट्स आपल्याला या कवितेच्या ओळींच्या माध्यमातून सांगतो आहे. नाउ इन द सेकंड स्टॅन्झा, which consists 14 lines, it says, surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. रिव्हिलेशन म्हणजे काय आहे बघा इथं, की हिंदू धर्मामध्ये पण महाभारतामधल्या काही ओळी आहेत बघा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम. म्हणजे जेव्हा जेव्हा चांगल्यांना खूप त्रास होईल, वाईटाचा विजय होईल, तेव्हा चांगल्या पुनरुत्थानासाठी मी जन्म घेईन. म्हणजे परमेश्वर इथं की आपण याची थोडी सत्य असत्यता बाजूला ठेवूया, की असं असतं का वगैरे वगैरे, ही एक फिलॉसॉफी आहे.
मग इथं इट्सनी पण एक फिलॉसॉफी मांडलेली आहे की every 2000 years there takes place a revelation. After every 2000 years, and that is a truth, a sacred truth which was revealed 2000 years ago through Christ. मग जेजस क्राइस्टचा जन्म झाला आणि आता त्याला तेवढा कालखंड त्या काळाने पूर्ण केलेला आहे. आपल्याकडे पण सतयुग, त्रेतायुग, कलियुग असं जे काही युग मानले गेलेले आहेत, तर तशाच पद्धतीने की हे 2000 वर्षाचा कालखंड आता संपतो आहे आणि मग कदाचित काहीतरी आता नवीन रिव्हिलेशन, नवीन घडणार आहे काहीतरी. आणि आता हे सेकंड कमिंग काय आहे? द सेकंड कमिंग इज ॲट हँड. की आता हे सेकंड कमिंग, व्हॉट इज दिस सेकंड कमिंग? आणि the poet himself gets afraid with the thought of second coming. Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out. What happens? While looking at such kind of violence, decadence, disorder, now the poet feels a new civilization is about to be born. Now, just as if God is going to be incarnated himself. की जसं जेजस ख्राइस्टच्या रूपाने आला तसं अजून दुसऱ्या रूपाने काहीतरी येणार आहे की काय? आणि मग जेव्हा सो ऑल्सो द सेकंड कमिंग ऑफ गॉड सीम्स टू बी ॲट हँड. परमेश्वराचा दुसरा अवतार ज्याला आपण म्हणू शकू तो आता येतो आहे की काय, असं इट्सला वाटतं आहे. द साईट ऑफ दिस एनार्किक विजन गिव्ज अ फीलिंग of second coming. Now as soon as the thought of second coming flashes across the poet's mind, की त्यावेळेस त्याला काय दिसतं मग परत त्याच्या विजनमध्ये? द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट. की हे शब्द बाहेर पडल्या पडल्या तो असं म्हणतो की त्याला काय दिसतं आहे? वेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माय साईट समवेअर इन सँड्स ऑफ द डेझर्ट. आता हे स्पिरिट्स मुंडी काय आहे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फिलॉसॉफी, अ जनरल स्टोअर हाऊस ऑफ इमेजेस. आता हे एक जनरल स्टोअर हाऊस आहे इमेजेसचं. इमेजेस विच हॅव सीज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सनॅलिटी ऑर स्पिरिट. की हे काय आहे? वास्ट व्हॉट इज देअर दॅट दिस स्पिरिटस मुंडी मीन्स अ जनरल स्टोअर हाऊस. एक स्टोअर हाऊस असल्यासारखं आहे. कशाचं? ऑफ इमेजेस विच हॅव सीज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सनॅलिटी ऑर स्पिरिट. आता हे कधी कधी कशाच्या सारखं मानलं गेलं आहे तर कार्ल युंगनी जी आपली कलेक्टिव्ह अनकॉन्शियसची संकल्पना मांडलेली आहे की ज्याच्यामध्ये खूप साऱ्या इमेजेस असतात आणि ज्याला आपण अनभिज्ञ असतो, तर ते कधी कधी क्रिटिक्सचं असं म्हणणं आहे की हे त्याच्याशी इक्वॅलंट आहे. कधी कधी ब्रिटिश म्युझियम जिथं इट्स बऱ्याचदा लंडनला असताना जायचा तेव्हा ही यूज टू फ्रिक्वेंट दॅट प्लेस मेनी अ टाइम्स अँड तिथल्या ज्या काही वेगवेगळ्या इमेजेस आहेत ते बघून पण कदाचित त्याच्या मनावरती त्या सगळ्याचा प्रभाव पडलेला असू शकतो असंही क्रिटिक्सचं म्हणणं आहे. तर जेव्हा हे दोन शब्द येतात त्याच्या इथे या कवितेमध्ये, तेव्हा द थॉट फ्लॅशेस आउट वेन द थॉट ऑफ सेकंड कमिंग कम्स इन द माइंड ऑफ पोएट. ॲट दॅट टाईम ही फील्स दॅट द इमेज ऑफ सम वास्ट फॉर्म. कसा आहे तो सेकंड कमिंग? मग त्याला भास होतो आहे जणू तो सेकंड कमिंग कसा आहे? इट इज अ वास्ट इमेज ऑफ सम डिफरंट टाईप ऑफ फॉर्म. आता हे खूप वेगळा फॉर्म आहे इथं. ट्रबल्स माय साईट समवेअर इन सँड्स ऑफ द डेझर्ट. आणि तो म्हणतो हे मला काहीतरी माझ्या डोळ्याला त्रासदायक होतं आहे हे बघणंसुद्धा. समवेअर इन सँड द पोएट सीज इट अँड हॉरिफाईड टू सी. की तो बघतो आणि तो घाबरतो. टू सी अ स्फिंक्स. बघा, अ शेप विथ लायन बॉडी अँड द हेड ऑफ अ मॅन.
काय आहे? एक शेप आहे, एक आकार दिसतो आहे, वास्ट मोठासा असा. कशाचा आहे तो आकार? अ शेप विथ लॉयन बॉडी अँड हेड ऑफ अ मॅन. शरीर कशाचं आहे? सिंहाचं आहे. आणि डोकं कशाचं आहे? तर माणसाचं आहे. अ शेप विथ लॉयन्स बॉडी अँड द हेड ऑफ अ मॅन. एवढ्यावरच थांबत नाही, ते पुढं काय आहे? अ गेज ब्लँक अँड पिटीलेस ॲज द सन. कसं क्रूर, थंडगार असे भाव त्या डोळ्यामध्ये आहेत. पिटीलेस. अ शेप विथ लॉयन्स बॉडी, शरीर तर सिंहाचं आहे, डोकं माणसाचं आहे. अँड द हेड ऑफ अ मॅन, अ गेज ब्लँक अँड पिटीलेस ॲज द सन, इज मूविंग इट्स स्लो थाईज while all about it reel shadows of the indignant desert birds. आणि मग somewhere in the desert he sees such kind of image that is moving. This figure is coming out of some far desert and moving slowly with a clumsy awkward movement towards Bethlehem. कुठं जात आहेत ती पावलं आता? कशी चाल आहे बघा. Real shadows of the indignant desert birds, the darkness drops again, is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds. की ती जी आकृती आहे ती कुठे जाते आहे? समवेअर फ्रॉम डेझर्ट, तिथून निघालेली आहे आता. दिस फिगर इज कमिंग आउट ऑफ सम फार डेझर्ट अँड मूविंग स्लोली विथ क्लमझी, कशा तरी विचित्र वाटणारी ती हालचाल आहे. क्लमझी ऑकवर्ड मूवमेंट. अँड वेअर इज इट मूविंग? टुवर्ड्स बेथलहॅम. आता हे बेथलहॅम, व्हॉट इज बेथलहॅम? बेथलहॅम is a place where Jesus Christ was born about 2000 years ago. की जिथं जीसस ख्राइस्टचा जन्म झालेला होता. ही पावलं आता तिकडे वळलेली आहेत, बेथलहॅमकडे. द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट. Now the figure is so monstrous, so nightmarish. आता ही फिगर कशी आहे? व्हेरी मॉन्स्ट्रस, व्हेरी नाईटमेअरिश, राक्षसी वाटणारी, भयप्रद, भीती वाटावी अशी. द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन अँड एव्हरीवेअर देर इज डार्कनेस नाव. आणि काय होतंय? अंधार आहे सगळा तिथं. बट नाव आय नो दॅट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born. आणि ही पावलं आता कुठं वळलेली आहेत? तर बेथलहॅमकडे. आणि हे अंधार पडलेला आहे पूर्ण. देर इज डार्कनेस एव्हरीवेअर. अँड द बर्ड्स फ्लाय बिफोर इट इन टेरर. सगळे पक्षी उडत आहेत भीतीने. डेझर्ट बर्ड्स. द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाव आय नो दॅट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप. की 22,000 years of span he feels is complete now, and that is why this figure has came out and going towards Bethlehem, and the birds, they are very much in terror, they fly before it. The monster has a pitiless destiny. की जणू त्याला असं वाटतंय हे monster like pitiless destiny is awaiting there and it cannot be clearly seen. आता हे सगळं काय सिम्बॉलाइज करतं आहे? What does it symbolize? It all symbolizes again mindless and merciless violence. आणि हे सगळं काय कशाचं प्रतीक आहे? माइंडलेस अँड मर्सिलेस व्हायलन्स अँड इट्स बर्थ इन द डेथ ऑफ द प्रेझेंट सिव्हिलायझेशन. आणि ह्या म्हणजे तो नरसंहार, तो रक्तपात बघून त्याला असं वाटतं हे सगळं आता संपलेलं आहे. हे सगळंच आता विनाश झालेला आहे या सगळ्याचा. आणि आता परत एकदा नवीन काहीतरी घडणार आहे, नवीन काहीतरी होणार आहे आणि त्याची ही नांदी आहे, त्याची सुरुवात आहे. इट्स कमिंग ऑन टू what has been done for a new era is to be ushered among blood, toil and tears. आणि तो जो नवीन इरा, नवीन
काहीतरी घडणार आहे ते सगळं ह्या व्हायलन्समधून घडलेलं आहे. इट्स कमिंग थ्रू मर्सिलेस अँड माइंडलेस व्हायलन्स. आता ही जी इमेज आहे, द इमेज ऑफ द फिगर ऑफ दिस स्ट्रेंज अँड मॉन्स्टर्स बर्ड इज व्हेरी सिग्निफिकंट हिअर. की खूप सिग्निफिकंट आहे, खूप अर्थपूर्ण अशी इमेज इथं इट्सने वापरलेली आहे, विच सिम्बोलायझेस द डेथ ऑफ ओल्ड सिव्हिलायझेशन अँड द बर्थ ऑफ न्यू वन. की ज्याच्यातून जुन्या सिव्हिलायझेशन, जुनं संस्कृती, जुना कालखंड संपलेला आहे आणि एका नवीन कालखंडाचा उदय होणार आहे. अँड द बर्थ ऑफ द न्यू वन जस्ट ॲज द स्विंग्स बर्न्स इटसेल्फ आफ्टर 500 years अँड इज बॉर्न वन्स अगेन. नाव दिस विजन इज सजेस्टिव्ह ऑफ इव्हिल. की हे सगळं काही खूप दयार्द्र आणि चांगलं नाही आहे, तर हे सगळं इव्हिल आहे. आणि त्या सगळ्या इव्हिलच्या माध्यमातून काहीतरी चांगलं होण्याची अपेक्षा पोएट इथं करतो आहे. आता इथं मी काही जे शब्द इथं एक्सप्लेन केलेले आहेत तर ते थोडेसे मी इकडे या स्लाईडमध्ये घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर हे जे इमेज सिम्बॉल्स वापरलेले आहेत इट्सनी, फाल्कन असेल, फाल्कनर असेल, आणि हे बीस्टची जी इमेज आहे शेवटची, द इमेज ऑफ अ बीस्ट विच द पोएट युसेस हिअर. आता हे खरं तर इट्स इथं त्याला काही नाव देत नाही. द स्पीकर डझंट नेम द बीस्ट स्पेसिफिकली. फक्त काही डिटेल्स तो इथं देतो आहे, जसं की लॉयन बॉडी, हेड ऑफ अ मॅन. दिस मेक्स इट सिमिलर टू स्पिंक्स ऑर अ मॅन्टिकोर. स्पिंक्स म्हणजे काय आहे तर हे एक हायब्रिड टाईप ऑफ क्रिएचर आहे. की शरीर तर प्राण्याचं आहे आणि शिर, डोकं हे माणसाचं आहे. इज क्वाईट कॉमन इन वेरियस मायथॉलॉजीज. आता हे खूप मायथॉलॉजीजमधलं स्पिंक्स ही जी सिम्बॉल इथं वापरलेलं आहे इट्सनी, तर ते बऱ्याच मायथॉलॉजीमध्ये वापरलं गेलेलं आहे. अँड की याचा एक हे काय आहे की ते स्वतःला 500 years त्याच्यानंतर ते स्वतःला बॉर्न करून घेतं आणि परत एकदा वन्स अगेन इट इज बॉर्न, नवीन रिबॉर्न, एक नवीन त्याचा जन्म होत असतो. तर दिस इमेज इज यूज्ड बाय इट्स टू सजेस्ट दॅट की निसर्गामध्ये पण काहीतरी विकृत घडत आहे. जसं माणसं विकृत वागत आहेत, माइंडलेस, मर्सिलेस व्हायलन्स, माइंडलेस, मर्सिलेस ब्लडशेड, तर त्या सगळ्याचा परिणाम काय झालेला आहे की तर निसर्गावरती पण झालेला आहे. आणि मग त्या निसर्गामध्ये अशा प्रकारचा प्राणी जन्माला आलेला आहे की ज्याचं शरीर तर प्राण्याचं आहे, सिंहाचं आहे, पण डोकं मात्र मनुष्याचं आहे. मीन्स इट मीन टू कन्वे दॅट अ काइंड ऑफ फ्रॅकिशनेस, अ सेन्स ऑफ nature somehow going wrong. Now with its animal body and human head, perhaps this beast says something about the nightmare to come. बरं, त्याच्या येण्यानी पण काही चांगलं आहे का तर नाही. अजून नाईटमेअर, अजून ब्लडशेडचे संकेत कदाचित आणि ते दुसऱ्या महायुद्धाने खरेच करून दाखवलेले आपल्याला दिसून येतात. तर अशा पद्धतीचं काहीतरी सूचक असं चित्र हे इट्सला या प्राण्याच्या माध्यमातून दिसलेलं इथं त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. वर्ल्ड सीज दो ह्युमन्स हॅव ट्राईड टू सिव्हिलाइज देमसेल्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड इम्प्रूव्ह दिस वर्ल्ड. परहॅप्स काय झालेलं आहे पण याच्यामध्ये की माणसामधला पशु संपलेला नाही, तो फक्त झाकला गेला आहे कुठंतरी आणि त्याला जशी परिस्थिती अनुकूल मिळाली की परत तो पशु आपलं डोकं वर काढत असतो. आणि तेच इथं इट्सनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, दॅट वॉज नॉट डिफिटेड बट हिडन. की पशु आणि माणूस याच्यामध्ये फारसा फरक नाही आहे खरं तर. की माणसाला संधी मिळाली, त्याला अनुकूल थोडंसं वातावरण मिळालं की त्याच्यामधला पशु कसा जागृत होतो आणि त्याचे काय परिणाम होतात हे सगळे या सगळ्या रक्तपाताच्या माध्यमातून इट्सने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
आता कदाचित या सेकंड कमिंगच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारचं इल्युजन इथं मांडण्याचा प्रयत्न इट्सनी केलेला आहे. नाव द ह्युमन हेड हॅज अ गेज दॅट लॅक्स इम्पथी. त्या डोकं जरी माणसाचं असलं तरी तिथं कुठंही माणुसकीचा लवलेश दिसत नाही. पिटीलेस गेज आहे, लॅक ऑफ इम्पथी आहे, सजेस्टिंग दॅट द बीस्ट इज रेडी टू किल. गिवन दॅट द पोएम वॉज रिटन बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स. की 2 युद्धांच्या मध्ये ही कविता लिहिली गेलेली आहे. अँड धिस सरियल इमेज सीम्स टू जेस्टर टुवर्ड्स ह्युमनकाइंड्स एव्हर इम्प्रूव्हिंग कॅपॅसिटी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. आणि दुसऱ्या महायुद्धाने आपल्याला हेच सांगितलेलं दिसून